العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قدر بزرگان محترم ہیں اس آیت کے ضمن میں مسلسل کچھ معروضات شہزادی دو عالم صدیق کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ حضرات تک پہنچانے کی اپنی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ ابتدا سے میں نے کہا تھا کہ کوشش یہ ہوگی کہ جتنی دیر بھی آپ حضرات کے درمیان میں حائل رہوں شہزادی کا ہی تذکرہ ہوتا رہے۔ یقیناً یہ ایام جنہیں ایام عزائے فاطمیہ کہا جاتا ہے یہ ایک غنیمت ہے ہمارے لیے، یہ ایام ہمارے لیے غنیمت ہیں۔ شہزادی کی شخصیت اور شہزادی کے سلسلے سے جو سوالات ہونے والے ہیں ان کے جوابات کے لیے، ان کی شخصیت پر روشنی ڈالنے کے لیے اور دنیا کو ان کی شخصیت کو پہچانوانے کے لیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ فاطمہ کو کوئی پہچان نہیں سکتا، معرفت فاطمہ مشکل ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر دریا کے پانی کو سب چیزیں میں جمع نہیں کیا جا سکتا تو کچھ تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ معرفت سیدہ کیا ہے؟ دریا ہے، معرفت کا دریا ہے ذات شہزادی دو عالم، جن کی شناخت اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہے شہزادی کی۔ کیوں؟ ایسے لیے کہ خود معصوم فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ من ادرک فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر۔ معصوم کا جملہ ہے کہ اگر کسی نے فاطمہ کو پہچان لیا تو گویا اس نے شب قدر کو پہچان لیا۔ توجہ کیجئے، کیا کہا معصوم نے؟ من ادرک فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے میری جدہ فاطمہ کو پہچان لیا گویا اسے شب قدر کو پہچان لیا۔ آپ نے غور نہیں کیا شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کے لیے قرآن کی آیت ہے، سب کو یاد ہے، سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس میں پروردگار عالم کیا فرما رہے ہیں شب قدر کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کتاب کو شب قدر میں نازل کیا۔ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ تم کیا جانو شب قدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 راتوں سے بھی افضل ہے، خیر ہے، اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید سیدھے ہمیں منع کر رہا ہے کہ دیکھو
तुम चाह के भी शब कद्र को नहीं पहचान सकते। अब देखिए मासूम क्या फरमाते हैं कि जिसने फातिमा को पहचान लिया गोया उसने शब कद्र को पहचान लिया। मतलब यह है कि जिस तरीके से शब कद्र को कोई नहीं पहचान सकता उसी तरीके से फातिमा को भी कोई नहीं पहचान सकता। सलावत पढ़े। शब कद्र क्या है? राज इलाही में से एक राज है। शब कद्र राज इलाही में से एक राज है। फातिमा भी राज इलाही में से एक राज है। इलाही बेहक ज़हरा व अबीहा व बालिहा, दुआ करते हैं हम इस जुमले में, इलाही बेहक ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। उसके बाद एक लफ्ज हम क्या कहते हैं? वो सिर्र मुस्तौदअ फीहा, यानी क्या मतलब? एक राज है ज़ाते फातिमा। सिर यानी एक राज है ज़ाते फातिमा ज़हरा जिसको इंसान आसानी से नहीं पहचान सकता। तो शब कद्र को अगर कोई पहचानना चाहे तो शब कद्र को कोई नहीं पहचान सकता। शब कद्र क्या है? 1000 रातों से अफजल है। फातिमा कायनात की तमाम खवातीन से अफजल है। शब कद्र जैसी इस कायनात में कोई रात नहीं है, इसीलिए शब कद्र एक शब कद्र है। शब कद्र क्या है? अल्लाह ने एक रखी है, फातिमा भी एक है। शब कद्र क्या है? और शब कद्र की मंजिलत यह है कि शेख सादी फरमाते हैं अगर शबहा शब कद्र बूदे शब कद्र बेकद्र बूदे, कि अगर साल की सारी रातें शब कद्र हो जाती तो फिर शब कद्र की कोई कद्र न रह जाती। शब कद्र क्या हो? बेकद्र हो जाती। इसीलिए अल्लाह मासूम ने ये नहीं कहा, क्या मासूम को पता नहीं था शब कद्र कौन सी है? मासूम को क्या, वो मासूम कौन जिसे पता न हो? हमारा अकीदा है, मासूमीन को इल्म है शब कद्र कौन सी है। लेकिन जब भी मासूम से पूछा शब कद्र कौन सी है, आप माह रमजान में आते हैं शब कद्र में ना अमाल करने के लिए, कितने दिन आते हैं? एक दिन आते हैं, 3 दिन आते हैं ना। शब 19, शब 21, हाँ वही 20 का दिन गुजार के शब 21 और शब 23 में शब कद्र एक है। शब कद्र कितनी है? एक है। लेकिन जब भी किसी मासूम से पूछा गया कि शब कद्र कौन सी है तो कहा कि शब 19, शब 21 और शब 23 में अमाल करो, जागो। क्यों? क्या मासूम को पता नहीं? मासूम को मालूम है, लेकिन शब कद्र इतनी बाअहमियत है कि मासूम ये चाहते हैं कि एक शब कद्र के लिए तुम कम से कम 3 रात बेदार रहो। और फातिमा क्या है? शब कद्र है। जिसने फातिमा को पहचान लिया गोया शब कद्र को पहचान लिया। एक शब कद्र को पहचानने के लिए 3 रात बेदार रहो ताकि शब कद्र को पहचान सको। फातिमा को अगर पहचानना है तो कम से कम 1 महीना आज़ाए फातिमिया मनो, तब जाके जर्रा बराबर एक मजलिस में फातिमा को क्या पहचान सकोगे? जर्रा बराबर फातिमा की मार्फत हासिल हो सकती है। तो ये है क्या? शब कद्र। और शब कद्र में क्या हुआ ये यकीन मानिए मैंने इस चीज को सोचा नहीं था, बात निकल गई यही से गुफ्तगू का आगाज बन गया। शब कद्र में हुआ क्या था? क्यों इतनी बाहमियत है? इसलिए कि कुरान नाज़िल हुआ है शब कद्र में। अल्लाह ने अपनी अजीम तरीन किताब को शब कद्र में नाजिल किया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। तो शब कद्र क्या वाक़या हुई? कुरान के लिए शब कद्र ज़र्फ है। ज़र्फ जानते हैं? जिस जगह पे कोई शय रखी जाए वो क्या है? उसे ज़र्फ। शब कद्र क्या है? तवज्जो चाहता हूं। शब कद्र कुरान सामित के लिए ज़र्फ है। यानी शब कद्र की अहमियत इस वजह से है कि शब कद्र में अल्लाह ने कुरान सामित को नाजिल किया। अब जुमला सुनिए हजूरो, शब कद्र कौन है? फातिमा। फातिमा कौन है? शब कद्र है। शब कद्र वो है जिसमें एक कुरान नाजिल हुआ। फातिमा वो है जहां पे 13 कुरान।
मोहम्मद वाले मोहम्मद। जहाँ कुरान सामित का नुज़ूल होता है वहाँ कुरान नातिक का नुज़ूल होता है। ज़र्फ है ज़ात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जहाँ पे 12 कुरान नातिक का नुज़ूल हुआ। आप तवज्जो कर रहे हैं, कहाँ पे? ज़ात शहज़ादी दो आलम, वो ज़ात है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। अज़ीज़ान गिरामी, जुमला सुनिएगा, फातिमा को शब कद्र को नहीं पहचाना जा सकता, फातिमा को भी नहीं पहचाना। फिर जुमला क्या है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। इस शब में होता क्या है? मलाइका का नुज़ूल होता है। शब कद्र में मलाइका का नुज़ूल होता है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, कहां पे नाज़िल होते हैं? मलाइका कहां पे नाज़िल होते हैं? इमाम फरमाते हैं कि अगर हमारे दुश्मनों से तुमको गुफ्तगू करना हो, दुश्मनों से बहस व मुबाहसा करना हो, तो सूरह इन्ना अंज़लना के जरिए से करो। सूरह इन्ना अंज़लना के जरिए से करो। भाई सूरह इन्ना अंज़लना में ऐसी कौन सी चीज मौजूद है कि हम इसके जरिए से अहले बैत के दुश्मनों से गुफ्तगू करें और बहस व मुबाहसा करें और अपनी हक्कानियत, मज़हब तशय्यो की हक्कानियत को साबित करें? कौन सी ऐसी चीज वहां पाई जाती है शब कद्र में? कहा वो ये आयत है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, इस रात में मलाइका और रूहुल अमीन का नुज़ूल होता है। ये नहीं कहा कि होता था, ये नहीं कहा कि इस रात में मलाइका का नुज़ूल होता था। क्या है? तनज़्ज़लुल मल, अरबी ग्रामर के एतबार से हो रहा है, सीग़े मुज़ारे यानी हो रहा है, यानी हर साल जब भी शबे कद्र आएगी तो मलाइका का नुज़ूल होगा। सवाल यह है कि ये मलाइका कहां पे नाज़िल होते हैं? मलाइका सिवाय मासूम के किसी और दर पे नाज़िल नहीं होते। मलाइका का नुज़ूल होता है तो मानना पड़ेगा कि आज भी एक अल्लाह की हुज्जत है जिसके पास मलाइका उतरते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद। शब कद्र में मलाइका का नुज़ूल होता है, यानी एक हुज्जत आज भी कौन सी किताब? कुरान नाजिल हुई। आइए, अगर ज़ात फातिमा को पहचानना है, शख्सियत सैयदा को देखना है तो कुरान को देखिए, रवायतों को देखिए। मासूम ने क्या फरमाया शहजादी के लिए? कुरान मजीद क्या कह रहा है? मैंने उस दिन जिक्र किया था आयत तत्हीर का। आयत तत्हीर नाजिल हो रही है शहजादी की शान में, और एक आयत और है जो कुरान में नाजिल हुई जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफा। कुछ घर वो हैं जिसको अल्लाह ये चाहता है कि वो बुलंद हों। कुछ घर में जमीन पे वो है फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफा जो सब हो फीहा। ये घर क्या है? जहां पर तस्बीह है परवरदिगार होती है। ये कौन से घर है? वो घर है जहां पर तस्बीह है परवरदिगार होती है, तक़दीस इलाही होती है। वो घर है जिनको अल्लाह बुलंद करना चाहता है। तवज्जो चारों मेरे साथ रहिएगा। उन घरों को, उसके घर की खासियत क्या हुई? उसमें तस्बीह इलाही होती है, जिक्र यूज करो फी हस्म रब्बे, उसमें अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह की तस्बीह होती है। इस आयत के जरिए से खुदा ने एक बात और बता दी कि देखो, बिल्डिंगों को न देखना, कितने माले की बिल्डिंग है ये मत देखना, कितनी ऊंची बिल्डिंग बना दी है ये न देखना। अगर ये देखना हो कि घर है या नहीं, तो ये देखना उसमें अल्लाह का जिक्र होता है या नहीं होता। घर बिल्डिंगों से नहीं बनते, जिक्र इलाही से होते हैं। चाहे जितना बड़ा घर हो, अगर जिक्र इलाही हो रहा है तो वो घर है, वरना कुछ और हो सकता है, घर नहीं हो सकता। और अगर छोटा भी हो, उसमें जिक्र इलाही है तो उस बिल्डिंग से बुलंद है। इसे छोटा नहीं समझिएगा। लिहाजा अपने घरों को मुनव्वर करो,
पैगंबर की हदीस है, नव्विरू बुयूतकुम बितिलावतिल कुरान, अपने घरों को कुरान मजीद की तिलावत के जरिए से मुनव्वर करो, अपने घरों को कुरान की तिलावत के जरिए से मुनव्वर करो। अब ये पैगंबर का जुमला है, मैं क्या करूं? वला तत्तखिज़ूहा क़ुबूरा, अपने मकान को, अपने घर को कब्र न बनाओ। अब जुमला समझ में आया कि जो घर, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वो घर है, लेकिन जिन घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती वो कब्र है, घर नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद। वो लिहाजा कोशिश कीजिए अपने घरों में एक सफा, 2 आयत, 4 आयत, 10 आयत, एक पेज पढ़िए, रोजाना तिलावत कीजिए। जानते हैं क्यों? रवायत का जुमला है कि जिस तरीके से जमीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमकते हैं, उसी तरीके से आसमान वालों के लिए वो घर चमकता है जिस घर में कुरान की तिलावत होती है। सलवात पढ़े और मोहम्मद आप थोड़ा सा आजाद हूं। अब आइए, क्या है? कुरान के की बुयूतिन अज़न अल्लाह अन तुरफ़ा, रूए जमीन पर वो घर जिसे अल्लाह बुलंद करना चाहता है, ऐसा घर अल्लाह उसको मंजिलत दे रहा है, मकाम बख्श रहा है उस घर को। पता है, जब ये आयत नाजिल हुई, ये आयत जब नाजिल हुई तो जाहिर है कि सहाबाए किराम हैं पैगंबर के पास, पैगंबर के अच्छे अच्छे सहाबी मौजूद हैं, सारे लोग तो सवाल करते या रसूलल्लाह वो घर कौन से हैं, वो कौन सा घर है जिसे अल्लाह बुलंद करना चाहता है, जिसके मकाम को बुलंद करना चाहता है, कौन सा घर है? तो पैगंबर ने फरमाया है या बुयूतुल अंबिया, ये घर नबियों के घर हैं, जिसे खुदा बुलंद करना चाहता है वो घर अंबिया के मकान है, अंबिया के घर हैं। ये पैगंबर ने कह दिया। अब वहीं पर खड़े हुए खलीफे अव्वल ने सवाल किया, वो जितना चाहे भेजिए, सवाल किया, कहा या रसूल अल्लाह, क्या सवाल? अशारा इला बैते अली व फातिमा, उन्होंने इशारा किया बैते अली और फातिमा की तरफ, अली और फातिमा के घर की तरफ उन्होंने इशारा किया और सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये बताइए कि क्या ये घर भी उन घरों में से है? ये हमारी तस्वीर नहीं है, फखरे राजी ने लिखा अहले सुन्नत के दूसरे आलिम ने इसे बयान किया कि उन्होंने सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये बताइए, किधर इशारा किया? इशारा इला बैत अली व फातिमा के, अली और फातिमा के घर की तरफ इशारा करके पूछा, क्या ये घर भी उन घरों में से है? पैगंबर ने भी क्या खूबसूरत जवाब दिया। पैगंबर ने फरमाया बल अफजलो हुन्ना, पैगंबर ने फरमाया ये घर अंबिया के घरों से बाफजीलत है। ये घर अंबिया के घरों से भी बाफजीलत है, इतना अजीम घर है ये किसने सवाल किया? जवाब किसने दिया? नबी ने, पैगंबर ने। एक जुमला कहता हूं, जैसे चाहे सुनिएगा अजीजों। शायद जो भी है उसे भी यकीन है कि पूरे मदीने में अगर कोई ऐसा घर है जिसे खुदा बुलंद कर सकता है तो वो फातिमा और अली का घर है। मोहम्मद वरना किसी और घर की तरफ इशारा करके पूछ लेता कि इनका घर है कि नहीं, अच्छा मेरा घर है कि नहीं। इतना तो यकीन था कि अली का घर और है, मेरा घर और है। अली का घर घर है, मेरा घर कब्रिस्तान से हो सकता है, घर है या नहीं पता। तो इशारा करके ये पूछा। अब अफजलो हुन्ना, उनसे भी अफजल है। क्यों अफजल है भाई अली और फातिमा का घर? अंबिया के घर से भी क्यों अफजल है? वजह क्या है? अजीजों, अंबिया के घर में, तवज्जो चाहता हूं, अंबिया के घर में
साले अफराद भी रहे और बहके हुए भी मिले। अंबिया से अफजल अहले बैत का घर क्यों? इसलिए कि अंबिया के घर में साले अफराद भी रहे, बहके हुए भी मिले, गुमराह लोग भी मिले। कोई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। किसी नबी की बीवी कुरान ने मिसाल दी है, नूह की बीवी, नूह की बीवी, कुरान ने मिसाल दी है कि अंबिया के घर में अंबिया की बीवी, नबियों की बीवियां वो थी जो गुमराह हुई। बेटा नूह ये तुम्हारे अहल में से नहीं है, तो अजमत फातिमा जहरा को समझिए, दरे सैयदा को समझिए कि ये अफजल इस वजह से है कि नबी के घर में सालेह भी रहे, गुमराह भी रहे, लेकिन फातिमा जहरा का घर वो है जहां पर सब के सब मीनारे हिदायत है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद। एक इससे बेहतर सलवात पढ़े बर मोहम्मद। फातिमा का घर वो है जो मीनारे हिदायत है, यहाँ सब के सब मीनारे हिदायत है। ये जात है शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। इंसान क्या समझ सकता है? फातिमा को समझना हो तो कुरान को देखना होगा, फातिमा को समझना हो तो अहादीस को देखना होगा। गैर मासूम की जबान से फातिमा समझ में नहीं आती हैं। मैंने एक जुमला कहा था उस दिन, पैगंबर ने क्या किया? घर के अंदर घर बनाया था और उस वक्त तक आयत ने लौह महफूज नहीं छोड़ा जब तक फातिमा ना आ गई। तवज्जो चाहते हो, एक जुमला सर्व करना चाहते हो। उस वक्त तक आए ततहीर ने लौहे महफूज को न छोड़ा जब तक फातिमा चादर के अंदर ना आ गई। यानी क्या मतलब? जुमला सुनिए, रिसालत मौजूद है, इमामत मौजूद है, फखरे अंबिया मौजूद है, तमाम नबियों का सरदार मौजूद है, फखरे औलिया मौजूद है, अंबिया इमाम मौजूद है। नबी के होते हुए भी आयत ने अपना मकाम न छोड़ा, मासूम के होते हुए भी, इमाम के होते हुए भी आयत ने अपना मकाम न छोड़ा। कब छोड़ा? जब फातिमा इस वक्त आयत ने लौहे महफूज को छोड़ा जब फातिमा आ गई। मालूम यह हुआ कि फातिमा रिसालत की भी जरूरत का नाम है। सलावत पढ़े रिसालत की भी जरूरत को फातिमा कहते हैं, इमामत की जरूरत को भी फातिमा कहते हैं, इमामत की जरूरत को भी फातिमा कहा जाता है। आप देखिए अज़ीज़ान, कौन सी शख्सियत है ये शहजादी फातिमा ज़हरा की। सब जमा हो गए, आयत आ गई तो जिब्रील ने पूछ लिया, या रब्ब ममन तहतल के साथ चादर के अंदर कौन है? अब मैं यहां एक ही बुजुर्ग का नाम जानता हूं, मैं किसी की शान में जसारत नहीं, मैं बुजुर्गों में एक का नाम जानता हूं, ठीक है। अगर उनको और उनकी औलाद का तारुफ कराना हो तो कैसे तारुफ होगा? मसलन दादू भाई यहाँ मौजूद हैं, ठीक है, उनके बच्चों का अगर तारुफ कराना हो तो कैसे तारुफ कराएंगे? भाई जो बुजुर्ग होता है उसके जरिए से तारुफ कराया जाता है। ये कौन है, ये कौन है, बताया ये इनके फर्जंद है, ये इनके फर्जंद है। या एक अरबी ग्रामर का और दुनिया का ये कानून है कि जो ज्यादा पहचाना जाता है उसके जरिए से उसका तारुफ कराया जाता है जिसको लोग कम जानते हैं, ठीक है। एक बहुत मशहूर डॉक्टर साहब हैं, बहुत मशहूर डॉक्टर साहब हैं, और डॉक्टर साहब का तारुफ आपको कराना या उनके बेटे का, तो कैसे कराइएगा? ये फला डॉक्टर के बेटे हैं, या बेटे से कराइएगा, ये बेटा इसी के बाप मतलब वो है। जो बुजुर्ग होता है उसके जरिए से तारुफ कराया जाता है। इस चादर के अंदर सबसे बुजुर्ग कौन है? जब जिब्रील ने पूछा कि है कौन, तो भाई ये तारुफ होना चाहिए था खुदावंद आलम की तरफ से
کہ یہ رسول ہے، یہ ان کی بیٹی ہے، یہ ان کے داماد ہے، یہ ان کے نواسے ہیں. ایسے ہونا چاہیے تھا. اچھا چلیے، سردار انبیاء کے ذریعے سے نہیں، سردار اوصیاء کے ذریعے سے تعارف ہو جاتا. یہ علی ہے، یہ علی کے سسر ہیں، یہ علی کے بیٹے ہیں، یہ علی کی زوجہ ہے. اس طریقے سے تعارف ہوتا. اچھا نہ صحیح، سردار جوانان جنت کے ذریعے سے تعارف ہو جاتا. یہ حسنین ہے، یہ حسنین کے نانا ہے، یہ حسنین کی ماں ہے، یہ حسنین کے بابا ہے. اس طریقے سے تعارف ہوتا. قانون دنیا کے بالکل برعکس تعارف ہو رہا ہے. دنیا والے جو عورتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، وہاں پہ بالکل برعکس تعارف ہو رہا ہے. تعارف کیا کر رہا ہے؟ فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالہا وہ بنوہا. یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بابا، یہ فاطمہ کے شوہر، یہ فاطمہ کے فرزند ہے. اچھا ہوا یہ تعارف کرانے کی ضرورت کیوں؟ اس لیے کہ اس پورے مرکز میں پرکار دیکھا ہے آپ نے؟ پرکار اب آپ کو نہیں معلوم کیا بولتے ہیں اس کو. پرکار اردو میں کہا جاتا ہے، انگلش میں بھی نہیں معلوم مجھے کیا کہتے ہیں. پرکار کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں رکھیے، اس کے بعد دائرہ ایسے گھما دیجیے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے مرکز، اس مرکز سے پورا دائرہ بالکل برابر ہوگا. توجہ چاہتا ہے، اس مرکز سے جب آپ کھینچیے گا دائرہ تو پورا دائرہ بالکل اس طریقے سے گول ہوگا. ایک مرکز ہوگا. ان پوری ذوات میں اگر پیغمبر کے ذریعے سے پہچانوایا جاتا کہ یہ پیغمبر ہے تو ابھی یہ دائرہ پورا نہیں گھوم سکتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں واسطہ آ جاتا. مثلا کہتے ہیں یہ پیغمبر ہے، یہ پیغمبر کے داماد ہونے کے لیے ایک واسطہ ہوتا. بیٹی ہوگی تو داماد ہوں گے. بیٹی ہوگی تو داماد ہوں گے. ایک واسطہ آ گیا بیچ میں. تو اگر پیغمبر کے ذریعے سے یہ تعارف کرایا جاتا، یہ ان کے داماد، یہ ان کی بیٹی تو ٹھیک ہے، یہ ان کے نواسے میں بھی پھر کیا ہو گیا؟ واسطہ ہو گیا. دائرہ پورا صحیح سے نہیں گھوم پاتا. اچھا علی کے ذریعے سے، مولا کائنات کے ذریعے سے تعارف کرایا جاتا. اتنی عظیم ذات، اتنی عظیم شخصیت، اس وقت بھی یہ دائرہ پورا نہیں بن پاتا. توجہ کہاں ہے میرے؟ کیوں؟ یہ علی ہے، یہ علی کے سسر ہے. پھر کیا ہو گیا؟ سسر کب بنیں گے؟ بیچ میں بیٹی ہوگی تو سسر بنا جائے گا. یہیں سے وہ دائرہ ٹوٹ گیا. یہ زوجہ ہے، ٹھیک ہے، یہ حسن حسن بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل بغیر کسی واسطے کے، یعنی انڈائریکٹ یہ سلسلہ تھا. لیکن وہاں پہ انڈائریکٹ نہیں ہو رہا تھا. اب سنیے جانے گانے، اس کے بعد کہیں نہ کہیں یہ ڈائریکٹ والا سلسلہ کیا ہے؟ ٹوٹ جا رہا ہے. اگر حسنین کے ذریعے سے تعارف ہوتا، یہ حسنین ہے، یہ ان کے نانا، پھر جو ہے وہ دائرہ پورا نہیں ہو پاتا. صرف ایک ذات ایسی تھی جس کا رابطہ ڈائریکٹ ہر ایک سے ہے. صرف فاطمہ کی ذات وہ تھی جو نقطۂ مرکزی تھی، جہاں پہ دائرہ برابر ہوتا. یہ فاطمہ، یہ ان کے بابا، یہ فاطمہ، یہ ان کے شوہر، یہ فاطمہ، یہ ان کے بچے. محمد وآل محمد. یہ ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. پیغمبر نے کیا کیا؟ چادر بنا کے اہل بیت ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. آپ جانتے ہیں ذات فاطمہ کیا ہے؟ شخصیت فاطمہ کیا ہے؟ عزیزوں، کل میں نے نور کا تذکرہ کیا تھا کل کے مجلس میں کہ جناب ابراہیم نے انوار کو دیکھا، لیکن یہ جتنے بھی انوار تھے، ان تمام نور کو، ان تمام انوار کو اللہ نے کسی نہ کسی نبی کی صلب میں رکھا. ان انوار کو اللہ نے انبیاء کی صلب میں رکھا اور یہ سلسلہ چلا. پیغمبر کا نور بھی صلبوں سے آیا. توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر کا نور بھی صلب سے آیا. مولا کائنات کا نور بھی
सुल्ह से होते हुए आया, लेकिन एक नूर ऐसा है जो अल्लाह ने उस नूर की अहमियत इतनी थी कि किसी को सुल्ह में नहीं रखा। वो नूर था नूरे फातिमा, जिसको लेने के लिए पैगंबर को खुद जाना पड़ा। इस नूर को अल्लाह ने किसी भी नबी के सुल्ह में नहीं रखा, जिसे लेने के लिए पैगंबर को जाना पड़ा। सवाल, फिर ये नूर रखा कहां गया? इस नूर को अल्लाह ने रखा कहां था? तवज्जो चाहता हूं, बेदार है ना आप? इस नूर को खुदा ने कहां रखा था? इस नूर को, अब ये कई रवायतें हैं मिलकर जो एक मफहूम दे रही हैं, मैं अर्ज कर रहा हूं, मुतअद्दिद रवायतें। इस नूर को अल्लाह ने बैते मामूर पे रखा था। बैते मामूर किसको कहते हैं? बड़े जानते हैं बच्चों के लिए। बैते मामूर, बैत कहते हैं घर को, मामूर किसको कहा जाता है? मामूर से ही बना है उमरान। उमरान कहते हैं आबादी, यानी एक बस्ती जमीन खाली हो उसको आबाद किया जाए तो इसको उमरान कहा जाता है। इसी से है मामूर, यानी वो घर जो आबाद किया गया। क्या माना हुआ? वो घर जो आबाद किया गया। तवज्जो चाहता हूं अजीजों, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नूर को अल्लाह ने बैते मामूर पे रखा। इसीलिए बैते मामूर को बैते मामूर कहा गया कि फातिमा के नूर से वो जगह आबाद हुई। वो घर नूर फातिमा से आबाद हुआ। एक नूर रखने से आबाद हो जाएगा? एक नूर कहीं रख उससे आबादी आ जाएगी? नहीं। अल्लाह ने इस नूर को बैते मामूर पे रखने के बाद हजारों फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ इस नूर का तवाफ करो, जाओ और इस नूर का तवाफ करो। हजारों फरिश्तों को खुदावंद आलम ने हुक्म दिया बैत मामूर पे रखने के बाद। अब सवाल, बैत मामूर कहां पे है? ये बैत मामूर है कहां पर? इसकी शबीह क्या है? कहां? बैत मामूर खाने काबा के बिल्कुल ऊपर है। नहीं, मैं एक नुक्ता पेश करना चाहता हूं। देखिए, अगर बैत मामूर से जमीन की तरफ एक धागा लटकाइए तो सीधे खाने काबा पे आ जाएगा। फिर रवायत बैतुल्लाह की बैत मामूर खाने काबा जमीन पर बैत मामूर की शबीह है, मिस्र है, यानी जैसा बैत मामूर वैसा ही खाने काबा। तवज्जो चाहता हूं, जैसा बैत मामूर वैसा ही खाने काबा। अल्लाह ने नूरे फातिमा को बैत मामूर पे रखा और रखने के बाद फरिश्तों को हुक्म दिया कि बैत मामूर का तवाफ करो। उसकी शबीह बनाई खाने काबा बैत मामूर के बिल्कुल नीचे, खाने काबा। और खाने काबा बनाने के बाद वहां फरिश्ते क्या कर रहे हैं? तवाफ कर रहे हैं फातिमा के नूर का। खाने काबा पर मुसलमानों को हुक्म दिया खाने काबा का तवाफ करो। एक जुमला कहो अजीजों, बैत मामूर पे तवाफ फातिमा की वजह से है, खाने काबा का तवाफ की वजह से है। सलावत पढ़े बैत मामूर पे नूरे फातिमा को रखा अल्लाह ने, मतलब किसी नबी के सुन्न में ये नूर नहीं आया। ठीक है, इस नूर को शब मेराज अल्लाह ने हमारे नबी के हवाले किया। अब शब मेराज पे पैगंबर गए, इस नूर के अलावा जो नमाजें थी पैगंबर ने कुछ नमाजों को माफ कराया, वो भी अल्लाह ने पैगंबर को दिया। लेकिन हकीकत शब मेराज ये है कि अल्लाह ने इस नूर को पैगंबर के हवाले किया। इस नूर को पैगंबर के हवाले किया। आप सुनिए अज़ीज़ान गिरामी, नूर फातिमा को रखा कहां? बैत मामूर पे। खाने काबा उसकी शबीह किसने बनाया? खाने काबा जनाब इब्राहिम और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को बनाया। अच्छा, बैत मामूर पे चूंकि नूर फातिमा को रखा गया तो सवाल यह है कि अर्श कहां है? अर्श
کہاں پہ ہے؟ عرش. عرش بہت نام سنا ہے, عرش کرسی. عرش کا بیت معمور کے اوپر جو چھت ہے اسے کہا جاتا ہے عرش. عرش کیا ہے؟ بیت معمور کے اوپر کی چھت کو عرش کہا جاتا ہے. اسی لیے جب صادق آل محمد چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث کا پیغام سنے, جب چھٹے امام سے یہ پوچھا گیا مولا یہ بتائیے عرش کہاں ہے, عرش کسے کہتے ہیں؟ امام نے مسکرا کے کہا فاطمہ زہرا کے گھر کی چھت. صلوات پڑھے بر محمد. عرش کس کو کہا؟ امام فرماتے ہیں فاطمہ زہرا کے گھر کی چھت عرش الہی ہے. یہ عرش ہے. عزیزان گرامی, تو خانہ کعبہ کس نے بنا دیا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے. اور جناب میں ایک جملے کے لیے ایک تھوڑی سی زحمت دیتا ہوں اور تاریخی معلومات ہے آپ کے ذہن میں رہے گی انشاءاللہ. خانہ کعبہ بن گیا. کہاں پہ بنا؟ خانہ کعبہ کہاں پہ ہے؟ مکے میں. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو حج و عمرے کی زیارت سے مشرف فرمائے انشاءاللہ. اس مجلس حسین کے صدقے میں, مجلس شہزادی کونین کے صدقے میں انشاءاللہ. مکے میں بنا. جس وقت خانہ کعبہ بنا ایسی وادی تھی جو غیر ذی زرع تھی, کچھ بھی نہیں تھا, کوئی آبادی نہیں. پورا واقعہ مجھے نہیں پڑھنا ہے, میں صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے. خانہ کعبہ پہ بنایا گیا نا, کوئی آبادی نہیں. جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام کس کے ساتھ ہے؟ جناب ہاجرہ نے جا کے وہاں پہ بسایا. جناب ہاجرہ تھی, جناب اسماعیل تھے. اس کے بعد بڑے ہوئے خانہ کعبہ کو بنایا گیا. ایک گھر ہے خانہ کعبہ, ایک طرف نبی وہیں پہ ٹھہر گئے. اس کے بعد دھیرے دھیرے وہاں پہ آبادی ہونے لگی. سب سے پہلا قبیلہ جو مکے میں آباد ہوا اس قبیلے کا نام ہے قبیلہ جرہم. کون سا قبیلہ ہے؟ قبیلہ جرہم سب سے پہلے مکے میں آباد ہوا. تو ظاہر ہے اب جب آباد ہوگا انسان تو گھر بنانا ہے. آج کے زمانے میں سیول انجینئر اور یہ وہ اس طریقے سے تھے نہیں کہ نقشہ بنایا اور ایسا گھر بنا دیا, سیڑھی یہاں سے نکال دیں, کمرہ ادھر بنا دیں. لوگوں نے یہ سوچا اس قبیلے نے گھر کیسے بنائیں. اس نے دیکھا کہ ایک بہترین آئیڈیا موجود ہے ہمارے پاس, کعبہ بنا ہوا ہے. اس کعبے میں کیا ہے؟ چوکور ہے. سب نے خانہ کعبہ کی طریقے سے اپنا گھر بنانا شروع کر دیا. ایک خاندان, دوسرا خاندان, تیسرا خاندان, ایک فیملی, دوسری فیملی, پورے کعبے کے اطراف میں گھر بن گئے. کیسے؟ خانہ کعبہ کی طریقے سے ایک جیسے مکانات ہو گئے. اب سوال یہ ہے کہ یہ اندازہ کیسے لگا جائے کہ کعبہ کون سا ہے, گھر کون سا ہے, یعنی خدا کا گھر کون سا ہے اور قبیلہ جرہم کے افراد کا گھر کون سا ہے. اس کو اندازہ کیسے لگے؟ ٹھیک ہے, جو لوگ وہاں رہتے تھے, جو قبیلہ وہاں بس گیا تھا, اسے تو پتا تھا کہ یہ خانہ کعبہ ہے, یہ میرا گھر, یہ فلاں کا گھر, یہ فلاں کا گھر ہے. لیکن اگر نیا کوئی انسان آ جائے تو وہ کیسے پہچانے؟ نیا انسان آئے تو وہ کیسے پہچانے کہ خانہ کعبہ کون سا ہے؟ اچھا, اتفاق سے ایسا ہی ہوا. دیکھیں ہر بستی میں کچھ نہ کچھ منچلے لوگ ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, مزاحیہ مزاج کے ہر بستی میں ہوتے ہیں. وہاں بھی ایسا ہی تھا. ایک شخص آتا بڑے دور دراز سے, سوچا آیا ہوں تو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوں. اب جیسے مکے میں پہنچا تو کیا دیکھا, یہ تو سارے ایک جیسے ہیں, سارے گھر ایک جیسے ہیں. اب اسے پتہ ہی نہیں کون سا کعبہ ہے. میں نے کہا جو رہتے تھے انہیں تو پتا تھا, لیکن جو نیا انسان آئے گا اسے نہیں معلوم کعبہ کون سا ہے, تو سب ایک جیسا بالکل لگ رہا ہے. اب اس نے کسی سے سوال کر دیا, اگر پوچھ دیا یہ بتائیے کہ کعبہ کون سا ہے. اچھا, اس کو بھی مذاق سوجا, اس نے بجائے اصل خانہ کعبہ بتانے کے کسی کا گھر بتا دیا. اب وہ بیچارہ جو باہر سے مہمان آیا ہوا تھا, اس نے جس کا گھر بتایا تھا اس کے گھر کا طواف وغیرہ کیا, اور طواف کرنے کے بعد وہ جانے لگا. کسی نے اس کو طواف کرتے ہوئے دیکھ لیا کہ یہ تو فلاں کے گھر کا طواف کر رہا ہے, یعنی یہ اللہ کا گھر نہیں کسی اور کا گھر, بس میں آ گیا اپنی منزل سے. اس نے طواف کرنا شروع کیا. اس نے دیکھا, دیکھ کے جا کے فوراً جناب اسماعیل سے کہا کہ یا نبی خدا
باہر سے کوئی زائر آیا تھا، اسے غلط ایڈریس دے دیا گیا، اسے غلط پتہ بتا دیا گیا، وہ فلاں کے گھر کا طواف کر کے جا رہا ہے۔ اب جناب اسماعیل نے ایک کام یہ کیا کہ فوراً اپنی ماں کی کالی چادر اٹھائی، جناب اسماعیل نے ہاجرہ کی کالی چادر کو اٹھایا اور اٹھا کے لے گئے۔ لے جانے کے بعد جو خانہ کعبہ تھا، اس خانہ کعبہ پہ اس کالی چادر کو آویزاں کر دیا، ڈال دیا، اور یہ کہا کہ دیکھو بیت خدا وہ ہے جہاں پر میری ماں کی کالی چادر ہوگی۔ آج بھی خانہ کعبہ پہ کالی چادر ہے یا نہیں ہے؟ اور قیامت تک وہ چادر رہے گی کیوں؟ جناب اسماعیل نے ڈالا تھا، ایک نبی کا عمل تھا کہ جہاں پہ کالی چادر ہوگی وہی بیت ہوگا۔ عزیزوں کا جملہ کہنے دیجیے، جہاں پہ ہاجرہ کی چادر ہوتی ہے اسے بیت کہا جاتا ہے، جہاں فاطمہ کی چادر ہوتی ہے انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ اس پوری روایت کو تفسیر انوار النجف میں علامہ حسین بخش جالا صاحب نے ذکر کیا ہے کہ وہ مقام فاطمہ ہے، یہ عظمت فاطمہ ہے۔ عزیزو، ان تمام عظمتوں کے بعد باوجود جہاں پر پیغمبر نے مختلف لفظوں میں مختلف طریقے سے فاطمہ کی پہچان کرائی، یہاں تک کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے گویا خدا کو اذیت پہنچائی۔ دیکھ لیں مقام فاطمہ کیا ہے کہ فاطمہ کو اذیت پہنچانے والا اتنا بڑا مجرم ہے کہ گویا وہ رسول کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور نہ صرف رسول کو بلکہ خدا کو۔ کیسے اس کی بخشش کی دعا ہم کر دیں، کیسے اس کی بخشش کی دعا کر دیں جس نے فاطمہ کو اذیت دی، اور کتنی اذیت دی فاطمہ کو کہ کل میں نے روایت کا جملہ پڑھا تھا کہ فاطمہ ناراض ہو کے گئی۔ ان کی کتابوں میں، ہماری کتابوں میں نہیں ہے کہ فاطمہ ناراض ہو کے گئی، اور یہ وصیت کی مولا کائنات سے۔ کیا وصیت کی؟ چند لمحے باقی ہیں، ابھی رمق حیات باقی ہے، مولا کائنات کو شہزادی بلاتی ہیں اور بلانے کے بعد وصیت کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ وصیت میں کیا تھا؟ وصیت، یا علی اب بہت دن ہی رہ گئے ہیں، یا علی اب بہت جلد فاطمہ آپ سے جدا ہو جائے گی، لیکن میری وصیتیں ہیں اے علی، ان وصیتوں پہ مختلف وصیتیں مختلف طریقے سے شہزادی نے زبانی وصیتیں بھی کی ہیں اور تحریری وصیتیں بھی مولا کائنات سے کی ہیں۔ کیا؟ یا علی مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں کفن پہنانا، مجھے رات میں دفن کرنا، اور اے علی جن لوگوں نے مجھے اذیت پہنچائی ہے میرے جنازے میں ان کو نہ آنے دینا۔ یہ ساری وصیتیں، ان میں سے ایک وصیت شہزادی نے کی کہ یا علی میری قبر پر، آپ جانتے ہیں میں قرآن سے بہت مانوس ہوں، اے علی میری قبر پہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیجیے گا۔ اور بعض جگہوں پہ روایت ہے کہ ایک اور بڑی عظیم وصیت کی سیدہ نے، اے علی میں اپنے چھوٹے بیٹے کے سلسلے سے وصیت کرتی ہوں، میرا حسین بہت چھوٹا ہے، اے علی حسین کا خیال رکھیے گا، حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، رات میں حسین اس کے پانی مانگا کرتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ یہ ساری وصیتیں سیدہ نے، اللہ اللہ، میں اس روایتوں کو آپ جب پڑھیے گا نا شہزادی کے سلسلے سے جو روایتیں ہیں تو انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ زیادہ مظلوم کون ہے، شہزادی زیادہ مظلوم ہے یا علی مرتضیٰ زیادہ مظلوم ہے۔ قسم خدا کی باب خیبر کو اکھاڑنے والا علی، جس کے بازوؤں میں باب خیبر کو اکھاڑنے کی طاقت ہو، لیکن وصیت پیغمبر کے سامنے ایسا مجبور ہو کہ اس کی زوجہ تو اس کے سامنے
अजियत पहुंचा दी जाए। अजरकुम अल्लाह बड़ी सख्त मंजिल थी मौला कायनात के लिए। एक रवायत मेरी निगाहों से गुजरी है, जानते हैं मौला कायनात तिलावत कलाम किया करते थे, तिलावत कुरान कब्र फातिमा पे किया करते थे तिलावत कुरान, और तिलावत करते करते देर हो जाती थी तो ये कह के उठ जाते थे, फातिमा अगर घर में बच्चे अकेले न होते अगर घर के अंदर बच्चे छोटे छोटे बच्चे अकेले न होते तो मैं पूरी रात तुम्हारी कब्र पे गुजार देता। अजरकुम अल्लाह। आजादारों वसीयत है कि फातिमा की एक दिन ऐसा आया, सुनिए अजीजों, एक दिन ऐसा आता है कि जब शहजादी बहुत ही लग ऐसा रहा था, शहजादी की हालत आज बहुत अच्छी है। शहजादी खुद गुस्ल करती हैं, बच्चों को नहलाती हैं, धुलाती हैं, तैयार करती हैं, और तैयार करने रवायत के फिक्रे हैं, जो मक्तल के फिक्रे हैं, बस उसे मैं नकल कर रहा हूँ अजीजों। तैयार करने के बाद बच्चों की उंगलियों को पकड़ा, मगरिब की अज़ान होगी, मगरिब का वक्त हुआ, शहजादी उससे पहले कब्र रसूल पे लेके जाती हैं अपने दोनों बच्चों को, और ले जाने के बाद कब्र रसूल पे बच्चों को बिठा देती हैं और ये कह के आती हैं, बच्चों कब्र रसूल पे नाना के पास बैठो और मेरे हक में दुआ करो। कहते शहजादी बच्चों को कब्र पे छोड़ के घर चली आती है, और आने के बाद यहाँ पे फिजा से कहती हैं, अस्मा का जिक्र भी है, फिजा का जिक्र भी है, अस्मा से कहती है, ए अस्मा सहने खाना में अपने बिस्तर को लगवाया, अस्मा मैं मुसल्ले पे हूँ, जब तक मेरी तस्वीर हो तहवील की आवाज आती रहे, होने जा रहे हैं। अब तक अली पर तो बाहर जुल्म सितम होता था, घर के अंदर आते थे, सैयदा से कहते थे, अली को सुकून मिल जाता था, सैयदा का चेहरा देखते थे, अली को सुकून मिल जाता था। लेकिन आज वो दिन आने वाला है जब अली तन्हा हो जाएंगे, अली अपनी मुश्किलात में, पूरी कायनात के मुश्किल कुशा अली है, मगर अली के मुश्किल कुशा फातिमा थी। अपनी बातों को बोले कायनात फातिमा से कहा करते थे। हाँ आजादारों, अस्मा कहती है कि शहजादे मुसल्ले इबादत थे, और अस्मा से कह दिया शहजादी ने जो वसीयत करना थी, वसीयत करने के बाद अस्मा जब तक तस्बीह और तहलील की आवाज आती है समझ लेना फातिमा जिंदा है, और जैसे ही आवाज बंद हो समझ लेना फातिमा लिटाए इलाही पे चली गई। कुछ देर तक आवाज आती रही, अजीजों अचानक अस्मा ने क्या देखा, तस्बीह तहलील की आवाज बंद हुई। अस्मा आगे पहुंचने के बाद एक मर्तबा कहती है, ए बिन्ते रसूल, ए फातिमा, ए शहजादी, लेकिन कोई आवाज न आई। अस्मा ने शानों को हिलाया, अस्मा ने क्या देखा, फातिमा इस दुनिया को खो चुकी है। आजादारों, मगरिब और ऐशा के दरमियान में शहजादी इस दुनिया से गई है। मगरिब और ऐशा के दरमियान इतने में हसन होते, अभी अस्मा जा ही रही थी खबर देने के लिए, सामने से देखा हसन हुसैन चले आ रहे हैं। अस्मा के पास पहुंचे, एक मर्तबा सवाल किया, अस्मा अम्मा कहाँ है? अस्मा ने कुछ कहना चाहा, एक मर्तबा फौरन हसनैन कहते, अस्मा अरे हम जानते हैं अम्मा को क्या हुआ। अभी जब हम रास्ते से आ रहे थे तो हाफिज़े गैबी की आवाज आ रही थी, अरे ये तो फातिमा से यतीम जा रहे हैं। खुदा किसी को बचपन में यतीम न करे, खुदा किसी को यतीम न करे। अस्मा, हमने सुना हाफिज़े गैबी की आवाज आ रही थी, बच्चे घर के अंदर से गए, माँ को देखा, दौड़े दौड़े मस्जिद की तरफ पहुंचे हैं। अली मुर्तजा मस्जिद में है। अजीजों, आप जानते हैं मस्जिद से फातिमा के घर का फासला तो बहुत ज्यादा नहीं था, बिल्कुल नजदीक था मस्जिद और फातिमा का घर। लेकिन मक्तल कहता है जैसे ही हसनैन पहुंचे हैं, अली मुर्तजा को देखा, बाबा के जाके निपट गए, एक जुमला कहा, या बाबा अम्मा के तुम बोला, ए बाबा अम्मा मर गई। अजरकुम अल्लाह, ये फकरा सुनना था, मक्तल का जुमला, ये फकरा सुनना था। अली मुर्तजा
گر گئے. اب مقتل کا فکرہ ہے علی اٹھے ہیں، علی اٹھے، لیکن علی سیدھے گھر نہ آ سکے، اتنی کم جگہ میں تھی. اور مقتل کہتا علی زمین پہ بیٹھ گئے، چند قدم چلے زمین پہ بیٹھ گئے، پھر ہمت کو اکٹھا کیا، پھر چند قدم چلے زمین پہ بیٹھ گئے. اس طریقے سے علی صحنہ خانہ میں آئے. کیا دیکھا؟ فاطمہ اس دنیا سے جا چکی ہے. مقتل کہتا ہے علی نے چادر کو ہٹایا، علی نے جو چادر کو ہٹایا، علی نے جو چادر کو ہٹایا. مقتل کا فکرہ ہے کیا دیکھا؟ ارے فاطمہ کا داہنے رفتار سے رکھا ہوا ایسے جیسے فاطمہ علی سے چھپانا چاہتی. فاطمہ کا داہنا ہاتھ، فاطمہ کے داہنے رخسار پہ ہے. علی نے وصیت نامہ نکالا، تکیے کے نیچے سے شہزادی کا وصیت نامہ. علی رات سے دفن کرنا، علی تم غسل لینا، تم کفن پہنانا. مولا نے وصیت نامہ دیکھا اور وصیت نامہ دیکھنے کے بعد حسنین سے کہا جاؤ جو اصحاب جمع ہے ان سے کہو ابھی اماں کے آنے میں دیر ہے، وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائے. اجرکم اللہ. آزادار و علی گردن کو جھکا کے بیٹھ گئے. فاطمہ کے سرا میں آنسو بہاتے رہے، بڑی دیر تک علی انتظار کرتے رہے کہ سارا. ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہنے کا بچے آنسو بہا رہے ہیں، زینب ام کلثوم رو رہی ہے، حسن و حسین رو رہے ہیں. مولا کائنات کہتے اے بچوں تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، میں رونے سے منع نہیں کرتا، لیکن بچوں تمہاری ماں نے وصیت کی ہے کہ رات کی تاریکی میں غسل دینا اور ان کو آنے نہ دینا. اے بچوں اگر تم بلند آواز سے آپ جانتے ہیں جب کسی گھر میں بلند آواز سے رویا جاتا ہے تو محلے والے جمع ہو جاتے ہیں. آخری واقعہ بچوں سے مولا کائنات کرتے اگر تم بلند آواز سے رونا شروع کر دو گے تو محلے والے آ جائیں گے. مقتل کہتا ہے ارے بچوں نے اپنی اپنی آسینوں سے اپنے اجرکم اللہ. علی مرتضیٰ مولا کائنات غسل دینے لگے. سیدہ کو اسماء نے مدد کرنا شروع کیا. مولا نے غسل دیا، مولا نے کفن دیا اور لے کے چلے جنازے کو. کہاں سے لے کے چلے؟ جنت البقیع کی طرف سیدہ کا جنازہ. میں نے عرض سے 7 لوگ نبی کی بیٹی کے جنازے میں علی لے کے پہنچے اور قبر میں اتارے. کیسے؟ اے میرے عزیزو 2 تاریخیں 2 شخصیتیں تاریخ میں ایسی ہیں جن کے بارے میں مقتل نے جملہ لکھا ہے کہ وہ اتنی ان کا بدن اتنا گل گیا تھا کہ جیسے ایک شبح ہو گیا تھا، یعنی ایک سائے کی طریقے سے. شبح جانتے کس کو کہتے ہیں؟ ایک میرے ساتویں امام ہے امام موسی کاظم علیہ السلام. زندان میں امام کا بدن ایسا ہو گیا تھا کہ اگر بستر پہ لٹائے جاتے اور اس کو چادر ڈال دی جاتی تو دور سے کوئی دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس سے کوئی لیٹا ہوا ہے. ایک ساتویں امام شمع کی مانند ہو گیا تھا، بس ایک سایہ سا رہ گیا تھا. اجرکم اللہ. آزادارو علی مرتضیٰ قبر کے اندر کون جائے؟ حسن و حسین چھوٹے ہیں، جو اصحاب ہے وہ نہ محرم ہے. قبر میں لے کے سیدہ کو اترے رکھو. ارے علی نے ہمت سے جٹایا اور جٹانے کے بعد سیدہ کے جنازے کو قبر میں لے کے اترے. 2 ہاتھ مبارک اے علی. ارے میری امانت کو میرے حوالے کر دو. مولا کائنات نے جنازے کو دیا اور جنازے
دینے کے بعد ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا پھر دوہرایا، ایک جملہ کہا لقد استرجعت الودیعۃ یا رسول اللہ، اے رسول خدا میں نے امانت کو واپس کر دیا تھا، لیکن اے رسول خدا مجھے معاف کر دیجیے گا، جب امانت کو آپ نے دیا تھا ٹوٹی نہ تھی، ارے جو کچھ پوچھنا ہو اپنی بیٹی سے آخری قصہ ہے میرے عزیزو، مقتل نے اسے نقل کیا، سن لیجیے عزیزو، اور جتنی دیر ہو سکے آنسو بہائیے گا، آخری فرصہ ہے، آخری مجلس ہے۔ آپ جانتے ہیں نا جو محرم میں مجلسیں ہوتی ہے، حسین کی جب مجلس ہوتی ہے تو سیدہ آتی ہے، لیکن آج وہ سیدہ کی مجلس ہے، کہیں پہ علی بیٹھے ہوں گے، کہیں پہ رسول خدا بیٹھے ہوں، کہیں پہ حسنین ہوں گے، اور نہ تو کہیں ارے کہیں پہ ہمارا وقت مقتل نے صاحبہ مقاتل نے لکھا کہ شہزادی کو دفن کرنے کے بعد 10-12 دن تک علی گھر سے باہر کہ 10 سے 12 دن گزر گئے، علی گھر سے باہر نہ نکلے، شاید اس وجہ سے نہیں نکل رہے تھے کہ بچوں کو ماں کی کمی کا احساس ہے، کہیں بچوں کو ماں کی کمی کا احساس نہ ہو جائے۔ جب 10-12 دن ہو گئے، سلمان و ابوذر و عمار و یاسر یہ اصحاب خاص جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد آپس میں گفتگو کرتے رہے، چلو مولا کے پاس چلتے ہیں، 10 دن ہو گئے ابھی تو مولا گھر سے باہر نہیں آئے، تمام اصحاب جمع ہوئے، بقول بات کیا، مولا کو بلاؤ، مولا آپ گھر سے باہر نہیں نکل رہے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا میں کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے بچوں کو ماں کا احساس نہ ہونے پائے، اس لیے گھر سے نہیں نکلتا۔ ایک مرتبہ مولا نے پھر ایک جملہ کہا، ارے میں گھر سے کیا کروں، کیسے نکلوں، ارے جس وقت میں سیدہ کو غسل دے رہا تھا، غسل دیتے دیتے میرے ہاتھ ارے وہاں پہنچے، میں نے دیکھا سیدہ کا رخسار رکھنے، سیدہ کے بازو رکھنے، پتلیوں پہ ہاتھ پہنچے، ارے لیکن سیدہ نے آج تک مجھ سے وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون لذنب قضائه وتسليم النمر بار الہا پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہمارے ان آنسوؤں کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا مرہم قرار دے، ان کے زخموں کا مرہم قرار دے پروردگار، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جہاں کہیں بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ خصوصی واسطہ ہے شہزادی کونین کا میرے معبود، اے میرے پروردگار شہزادی کونین کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا جو مجمع ہے، جن لوگوں نے بھی ان ایام عزائے فاطمیہ کے سلسلے سے دامیں درمیں سخنیں جس طریقے سے بھی مدد کی ہے، شرکت کر کے پیسوں کے ذریعے سے دوسرے ذریعے سے جیسے بھی مدد کی ہے اس ایام فاطمیہ کو منعقد کرنے میں، میرے معبود ان کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما، ان کی تمام مشکلات کو حل فرما، گھروں میں جو بھی مریض ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جہاں کے بھی مظلومین جہان ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، ظالمین کا خاتمہ فرما، علماء کرام مراجع اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھ۔ پروردگار تجھ سے آخری دعا ہے اور اہم ترین دعا ہے، پروردگار مجلس سیدہ کا واسطہ ہے، جناب شہزادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، ورم کردہ بازوؤں کا واسطہ ہے، زخمی رخسار کا واسطہ ہے، پروردگار میرے معبود منتقم خون زہرا، منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔